Anushri, you can unmute and start. Good evening. We all are here because of one great lady. We all are here celebrating her 70 years of journey. Being in different parts of the world, we all unite here on this platform, seeking her blessings and love, as always. Malati, the Lady of Padmanilaya. 70 is just a number, but you still have a lot of things to teach this world. The hosts for the evening are me, Anushri, and for the evening And I'm Rishabh from Bangalore. So I'm going to tell you the general guidelines. Keep the mic on mute throughout the event. Keep the camera on. Unmute yourself when required. The event is recorded and we will share the YouTube link later. And there will be a photo session at the end. Let us all sing Janma Dinamidam in chorus. 1, 2, 3. जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भवशतायुषी प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा मां च रक्षतु ईश्वर सदा मां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्चय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्चय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदम् ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् Over to Anushri for the cake cutting. You have to play the sound. Must unmute. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama, cake so Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mama, माझी दादा ना close करो. Yeah, mute him. Happy birthday. Anushri, are we good to go? Yes, 1 minute. Dada's coming. Now we will have a poem by Anushri. Perfect. Anushri, unmute please. Yeah. I've written a poem for Dodda and I would like to read it for her. An amazing cook with glamorous lips. Helps everyone she can. I've become her fan. Turning 70, hardships she has overcome plenty. Language to language, Udupi to Chennai. Amount of love for her family, oh my. Her badam halwa, as sweet as her. We'll always love her, and that's for sure. At 16, she met a wonderful man. From then, her adventurous journey began. Positivity, she said, inspires all of us. The celebration for her 70th is really a must. Thank you, Anushri. Now over to Vaishnavi and Vishnu. Why should we play your recording now? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Share screen. Just give me a moment. Just give me a moment. Hi there, Dad, and everyone else. Can you see this? Full screen, full screen. No. On the meeting. Lord Dad, this is a song you shared with me through WhatsApp. It's one of my favorite Kannada songs that you sent me. And it's a long song. It's Innashtu Bekenna Hridayakke Rama. But I wanted to sing 2 paragraphs. Can you all hear? Can you all hear? I hope you like it. Innashtu bekenna hridayake Rama, ninnashtu nimmadiyu yalli hodu Rama. Innashtu bekenna hridayake Rama, ninnashtu nimmadiyu yalli hodu Rama. Rama
ರಾಮ ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ರಾಮ 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 ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆನ್ನ ಇಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ ನನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ರಾಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಕೊಡಬೇಡ ಎನ್ನಲಾರೆ ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಕೊಡು ನನಗೆ ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸುವ ಸಹನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಾಮ ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ ರಘುರಾಮ 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 ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ರಾಮ 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 ಒಳಿತು ನಡೆ ಮುನ್ನಡೆವ ಮನವ ಕೊಡು ರಾಮ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿದಗಂತೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡು ರಾಮ ನಿನ್ನೆಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿಸು ರಾಮ ನಾಳೆಗಳ ಪುಣ್ಯಗಳ ಹಾದಿಯಾಗಲಿ ರಾಮ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹಸಿವ ಕೊಡು ರಾಮ ನನ್ನ ತೊಳೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕಸುವ ಕೊಡು ರಾಮ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದರು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಕೊಡು ರಾಮ ನನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಶರಣ ಕೊಡು ರಾಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ರಾಮ 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 I hope you liked it, Lorda. Bye, guys. Nice, Vaishu. Thank you. Now over to Vishnu. No. Their 70th birthday, I will. For their 70th birthday, I will be juggling 70 times. Juggling. Very nice, Vishnu. Now we will give it. We'll hand it over to Prahalad and Arjun. Okay. Okay, guys, can you hear me? Can you hear us? You be in your room. Can you guys hear us? Yes. Hello? Yes. Yes. Okay. Okay, everybody. Arjun is going to play piano. And I'm Under gonna my be answering direction. some questions after he Under plays my it. direction. You see that? Can you hear my hand?
That was a lovely performance, Arjun. Not over yet. Malti da. So happy birthday, Pandit. Happy birthday, Linda. Prasad. I will last. Okay. Now we would like to have Prahalad to do one performance. No, Prahlad, Arjun, and I myself are going to say a few words. Bega, Arjun, Prahlad, come here. Happy birthday, mommy. No, you all don't do chance. Okay, one thing that really COVID taught us was so much time for family. So we all put in some effort to tell so that at least it will be something that we did during the COVID-19. It might be the most generic godly thing alive, but it's okay. Arjuna. Vishnurvashatkaro bhuta bhavya bhavat prabho bhutakrit bhuta vidbhavo bhutatma bhuta bhavanaha bhutatma paramatma cha muktanam paramagatihi avyaya purusha sakshi kshetrajnokshara evacha yogo yoga vidam neta pradana purusheshvaraha narasimha bhushriman keshava purushottamah sarva sharva shivastano bhuta dindiraveha sambhavo bhavano bhatta purishvara swayam Okay. Don't worry. We're not going to tell the whole Vishnu Sahasranama. But anyway, Amma, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟನೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 50 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನು ನಾನು 4 ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. Yes. Okay. Over to Anushri. Namaskara. This story begins on a bright sunny Ashtami of September 4th, 1950. The world was celebrating the birth of Lord Krishna. There was one family with double celebration.
Krishna decided to give the world a beautiful soul. And that's how Mr. and Mrs. S.V. Ramachandra Rao were blessed with Malati. Malati had a wonderful childhood with 8 of her siblings at the Sharan of Krishna in Udupi. But slowly the family faced hardships monetarily, forcing them to shift to Chennai with little money in their pockets but lots of hope in their hearts. Still, the lovely family stayed together and helped each other during those tough times. Malati, at the age of 16, had to sacrifice her schooling and was married to a noble person, Lakshmi Narayanan, a self-made man. It was not very easy for her to live in a big Orthodox Krishna Mandira family. In the year 1970, her life found her mission. A princess was born to her, and a couple of years later, Lord Krishna again gifted her with a boy who was born after admiring the beauty of the Lord in Triplicane. She, along with her husband and brother-in-law, left the place to find their own small nest. The nest was her world now. She found her best buddy when Mrs. Purnima Madhvesha stepped into the house. Watching her kids grow and being successful in their own fields was her dream come true. She was even prouder when she watched them flying away from her and settling to have their own small world. During this entire journey, she engaged herself with bhajan, performed pujas and danas. But life was not always smiling at her. She again had to face her life's worst nightmare. She lost her own granddaughter who was like her own reflection, Anusha. The gifted child was taken back by Lord Krishna, but she decided to accept the fate and she moved on. Today she turned 70 and is inspiration to many. She is a great daughter, sister, wife, mother, friend and much more. She has been good not only to her family but to a lot more people outside her family circle. To mention a few, Bhagirathi Dodda, Bhavani Dodda were some of them. She is also an able manager and a great cook. Do we have to mention about her signature dish Badam Halwa? Despite fate leading her to many places, she has always found Krishna nearby. Lord Krishna has always been with her. Be it Udupi Krishna in her childhood, Parthasarathi after marriage, or Gopalpuram Krishna, or Krishna on YouTube during this Corona days. Her life be merrier and peaceful. He will always remain as her little children seeking her blessings. Radhe Krishna. Thank you, Anushri. Rishabh, I want to just add. Yes. Malti Dodda's another name was Yamuna, correct, Amma? Oh, Yes. And Anusha lives amongst us, and her new name is Anushri. Okay, over to Anushri. I would like Appa to ask the following question. Okay. thank you, Anushree. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. You're muted. Anushri, unmute. Unmute yourself. ಸಾರಿ ದೋಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದೋಮ, ನಿಮ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದು ಹೇಳ್ಬೇಕು.
Are you able to hear? Yes, Ram. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಉಡುಪಿ 1950 ಮತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸುಧಾ ಆನಂದ Brothers, sisters, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ರಘುಪತಿ ರಂಗನಾಥ ಜಾನಕಿ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಮಿತ್ರ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾಕೆ? ಚಿಕ್ಕ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದಾರ ಹಾಗೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡು ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಬನ್ನಿಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಮಿಳ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಸಿಕ್ಸ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ತಮಿಳ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೆವೆಂತ್ ಲೇಡಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರಿ ಅಂತ. ಅವಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಡಿ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಮೆಮರಿ ಏನಾದಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ನಾವು ಸುಖ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ ಬಿಟ್ಟಿನ ದಿನಗಳು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಆಗುವಾಗ ನಾವೇ ಒಂದು ಓನರ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಆಗುವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಭಾವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಅಳಿಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಮದುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಜ್ ಆಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ಬಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ಫೇವರೆಟ್ ಫುಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಟಮ್? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ? ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಚಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. SVR ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಚಿ ಮುರಳಿ ಅನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಾಚಿ ದೊಡ್ಡ, ಮಾಚಿ ದೊಡ್ಡ, ಮಾಚಿದೋಮ, ಮಾಚಕ್ಕ, ಅಜ್ಜ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಚು ಓಳುಳ್ಳ ನಮ್ದು ರಾಜಮಾಮ ತೀರಿಯೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಮಂದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್. ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ರಿ? ಅದ್ರ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ರಾಮ್. ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಮಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
ಇವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮುಂದೆನೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವನನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಅವನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಬಂದ್ರು ಅವತ್ರನ್ನೇ ಹೇಳಿ ನಗುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೇವರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನಂಗೆ 18 ಇಯರ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 ನಂಗೆ 18 ಇಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಾ ಬರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು 1 ಮಂತ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಜನವರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಮದುವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನೋ ದೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಈ ತರ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ. ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಗೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತನೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಸೆರಿಮನಿ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರು? 1968 ಮಾರ್ಚ್ 17th. ಆ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಮಾರ್ಚ್ 14. ಆರಾಧನೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇ, ಆರಾಧನೆದು ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಆರಾಧನೆ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಮಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನೆ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೇವರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 400. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಇದೆ, ಅನುಶ್ರೀನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲೋಕನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ನ ಅನುಶ್ರೀನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಲೋಕನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ. We are muting you. We will discuss the answers. Anushri, we are muting you. We will discuss the answers later. After the. You finish with Doma. You write down Doma. You write down. Have you all guessed? Okay, we'll start now. First, I will tell what Narayana said, and Anushri tell what Malti Doda said.
down. Just a second. Narayanaja's favorite sweet is things that Maltita does. Narayanaja says halbai. It is gulab jamun. Okay, can I request Vaishu to keep a score? Now it is 0. I'll do that. Yeah. Narayanaja says Maltita's favorite dish is nothing in particular, likes everything. ಎಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅದು ಇದಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ಹೌದು. What is Maltita's answer? She has told Rosa here, but now she's changing the answer. What is the answer, Anushri? Narayana's favorite fruit is mango. True. Mango is the correct answer. Okay, finally one. Oh. Favorite vegetable is lady's finger. True. Is the correct answer. Favorite. Okay, 2-0 now. Score. Vaishu, can you keep the score? Yes, I'm keeping score. Okay, you can announce also as soon as it's up. So it's 2-0 now. Okay. Okay, 2-0. Favorite movie? Not sure. The answer is Karna. Okay. Favorite hero? Shivaji Ganeshan. True. The correct answer is Shivaji. Oh. 3-0. 0. Okay, 3. Favorite heroine? Savitri. Wrong. A.R. Vijaya. A.R. Vijaya. Okay. Favorite song? Krishna Ni. Begane Baro. Kurai Ondru Mille is the correct answer. Okay. City or place is Udupi. Mathura is the correct answer. Okay. Color is light blue. The correct answer is orange. Animal or bird is sparrow. It's the correct answer. 4. TV show is Chitti. Chitti. 1 minute. Temple. What is the 12th answer? Which one? What is the question, Anushri? Favorite TV show? Chitti. Wrong. It is Mahabharat. Okay. Favorite temple is Udupi Krishna. Correct answer. What's the score now, Vaishu? It is 1-2. It's 5-0. Okay. Favorite god is Krishna. Correct answer. Favorite bhajan done by Haridas. She's told us Ishtu Dina I Vaikuntha. Yeah, okay. Favorite season is rainy season. No, it's winter. Okay. Favorite dress is sari. Rock. Childhood. Favorite pet is cow. She has said she doesn't like pets a lot. Okay. She likes hill station more than seaside. She likes seaside more than hill station. Okay. Foreign trip is first US trip. What? First US trip. Favorite. True. Okay. So what's the score? 7-0. 7 out of 20. 7 out of 20. 7 out of 20. Amma, just pass.
pass. Just pass. Hey, Ammana, Appana, Appan just pass. Okay, we'll go for a photo session. Okay, now we'll have a photo session. Yes, first in 4. Budle, budle. ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ You close your and come. Otherwise, Meeting leave you on. close my. ಗಾಡಿವಾಲ ನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಬಂದಿಲ್ವೋ? ಅದೇ ನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ನಾರಾಯಣ್ Zoom photo leave on play meeting. I think Prahlad. Remove from meeting. Prahlad. Remove. Yeah, I'm for budle. Okay, Prahlad, can you turn off your iPhone so that it will be 4 windows? You stand. Okay. Okay. Rishabh, you go down. ನೀವು ಅವರೊಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅವರು ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. Perfect. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. Remove iPhone. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ದು ಫೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಷಬ್. ಹಾ. Okay. Prasad is there. Yes. ಒಂದ್ಸಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Remove. iPhone ಯಾರ್ದದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. I think Prahlad, can you log out? So that it will become 4. Blank screen ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಫೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Nice. Okay, Prahlad, settle down and then we'll click. Ram, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟರ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ. All look at the web camera. Yes, Aarti is there. ಬರ್ತಾರೆ. We'll take multiple clicks. Okay. Any preparation on screen only. Okay. Ram, you're there. Okay. Smile. Sit down. Smile. Smile. Okay. ಬಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾ? Thank you. Yes, Radhe Krishna also. Malla ಮಾಡಿ. Thank you. ಲೋಪಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Yes, Arjun, Radhe Krishna. Arjun, Radhe Krishna. Okay, best of the pics ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Okay. Good. So continues. ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದೆ. ದೂರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತರ. Vaishu. No, Vaishu and Vishnu will ask the next set of questions. ಎಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ. Ready? Vaishu, ready? Are they ready? Can I ask? Mute everybody. Ready, mute. ಅನುಶ್ರೀ ರೆಡಿ ಆಕೆ. Ready, Adada? ಮಾಡ್ಬೇಕು. Rahul, mute. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಪಿನ್ನು. Adda ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೋಮತ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಡು. ನಾನಲ್ಲ ವೈಶು. ವೈಶು. Okay, over to you, Vaishu. Okay. Dodda. How do you handle stressful situations? Dodda. Ram, translate.
ಕಷ್ಟವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ? ಅಪ್ಪ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇವಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನುಷ್ ಇವಾಗ. ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ನಂದು. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಳಗೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ. ಅವನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, Dodda. Choose strength. Okay, here. Yeah, what are your two strengths? ಮತ್ತು ನಂದು Prayer and Endra. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ದೇವರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇನ್ ದೇವರನ್ನು ಬೀಚಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ Okay, Vishnu Kiran. Dodda, what are some of your weaknesses and how did you overcome it? ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತ, ನಂಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮಗೆ ಚೂರು ನೀ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ, ಸರಿ? ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ತಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅವನ್ನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾ ನಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರಲ್ಲ. ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಹೇಳೋ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಕುಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಥ ಜನ್ಸ್ ತರ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? What are some important lessons your parents taught you? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮಮ್ಮನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ ತಪ್ಪದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ. ನೀವ್ ಅಮ್ಮ ನೀವ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಾ? ಹೌದು, ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ತ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅಣ್ಣನ ನೋಡಿ ಅವ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೆ. What is your favorite thing about being a grandparent? What? As a grandparent, ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತ? ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡಾಗಿದ್ದು Two advice for the youngers. Dodda. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್, ಎರಡು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು? Anger. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು
ಅವನನ್ನು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅದೇ ನಂದು ಅಡ್ವೈಸ್. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ತಾನಿ, ಅದು ಬ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿಂದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಆಸೆಯಿಂದ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ, ಆ ಕೋಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅರೌಂಡ್ 84 years old. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ದು ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಮ್ ಜೀವದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ಹೇಳ, ಅಪ್ಪದ ಕೋಪದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೇಟ್. ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಗುಡ್ ಆಂಗರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. younger Prasad, advice to older alla. Now over to Arjun and Prahalad. ನೀವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಥಾಟ್ ಅವ್ರು Prahalad, unmute yourself. Okay. What is one positive word or phrase to describe Purnima? ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು. ಅಕ್ಕ ವಿಷಯ ಒಂದು, ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್, ಬಾವಾಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೊಡ್ಡ. ಇಲ್ಲ. Prasad, sequence has changed. See the photo and ask. Prahalad, see the photo and See the photo and call out. Photo. Okay. One word about Rajesh and Lalliya. Oh, okay. Straightforward. Hey, ಪದ್ಮಿನಿ, ನೀನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಈ ಫೋಟೋಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆನೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹೇಳು ಏನಪ್ಪ, ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ, ದೋಮ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಆದ್ರೆ ನೀ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ What do you think about Rajesh Mama? ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದವರು ಭಯಂಕರ. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಈಗ ಒಳಗೆ ಬಂದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವಂದು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ರಾಜೇಶ್. ಲಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಲೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹುಷಾರು, ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಫುಲ್ ಅವಳ ಮೆಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದೊಂದು ಅವಳು. Okay, next. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. Super photo. What do you think about try to say my dad? Yeah. My mom and dad. Oh, that's packing a few pounds there. Prasad, this was a photo we took in. Yeah. I know. I remember. San Antonio. Amma, what do you think about San Antonio? ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಮೈಲಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಪ ತರ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಯಾಕೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆಮಾ ಅಂತಾನೆ. ಕೋಪ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೋಪ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. $1,000 ರೂಪೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಿ. ಓಕೆ ಅದೇ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ.
ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಅನಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದ ಹೇಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್. ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ರಾಮ್ ಹೌದಾ ನೀನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಈಗ. ಓ ರಾಮ್ ಆರ್ತಿ ರಾಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು. Oh, what do you think about Rama and Aarti Mami? ರಾಮು ಏನ್ ಹೇಳುದು, ವೆರಿ 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 ಗುಡ್, ಬಟ್ ರಾಮ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಗನ್ ತೆಗಿಯೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ Anita is smiling lady. Okay. Aarti. ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳು, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು. ರಾಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡು. ಆರ್ತಿಗೆ family maintainer. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, talented person. Padmini, you also very good family maintainer. ಅಮ್ಮ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಯೋಗೇಶ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳಿ. ಯೋಗೇಶ್ ಪದ್ಮಿನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಭಾವ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೂಪರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೂಪರ್. ಸೂಪರ್. Lalidama to ask the next question. ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ್ನಾ? ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಮಚ್. ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ ಹೊತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಪುವರ್, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಮಚ್. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸರ್ಟನ್ ನಂಗೆ 80 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಲಿ. ದೋಪ ಕೇಳ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಭೂತರಾಜ್ ಪೂಜೆ. ಭೂತರಾಜ್ ಪೂಜೆ ನಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾ ಯಾವಾಗ Okay, we're coming to the final part. ಮಾಲ್ತಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಳೆ ಬಲ ಚೂರು ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾತ್ ಎರಡು. Lalidama, can you please tell a note about Malti Dodda? Yeah, I am going to. I wrote it down simply because Okay, can you hear me, guys? Yes. Amma, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾರಿ.
An ode to my mom. By any means, I'm not a poet. But when I think of her, I do think I can become one. The most valuable lesson that she has taught me in my life is to let it go. Not a Disney movie phrase, but a very real one for me. From my mistakes at age 20 to my teaching gig at age 50, from my mistakes at age 20 to my teaching gig at age 50, she has been my friend, philosopher, and guide. I used to write letters when I was in REC Trichy, and she used to write back the sweetest letters in English to me. She learned English, math, and Hindi with my brother and me, and taught me how to be nice to everyone around me. She was not just talking, but a living example of all her preachings. Do you think she can't understand this? Oh no, I'm sure she does. She has helped me through everything, big and small. And the love she has for her co-sister, aka Purnima Aunty, has always left me amazed. Stop complaining, start chanting and living is my big takeaway from her life so far. My deep-rooted love for Krishna is the seed that she sowed in my heart. She is the epitome of love and patience. She's also my role model. I don't think I can ever be half as good as her in all my life, but I'm glad I have the weekly conversations that I treasure forever. My entire life is so meaningful because of my parents, Chikappa and Auntie. I'm grateful for the effort put in by Yogesh, Padmini, Aarti, Ram, and the kiddos, especially Rishabh and Anushri. This will be a celebration to remember for another 70 years. Happy birthday, Amma. Thank you. Now over to Prasad Mama. Oh God. Okay, guys. Okay. All right. So this is going to be extemporaneous because ನಾನು ಏನು prepare ಮಾಡಿಲ್ಲ, but I'll have to Arjun ಒಂಜಿ roll paper ತಳ್ಕೊಂಡಂಬಲ್ಲಮ್ಮ. Paper towel ಗೆ ತುಂಬ. Anyway, so I don't like to be emotional. I don't like to. ಅಮ್ಮ ತುಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ತೆಲುಗುವಾ? Popular vote Kannada. Mother tongue, no, mother tongue, Tulu. Mother, ನಾಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. Okay. Anyway, so I'll tell in English and then I'll repeat this in. Okay, if there is another birth for me, it has to be. I have to be born with mommy. Okay, it is something that I don't know. I cannot imagine myself having any other person on earth as a mother, and it's been a wonderful life. And the way people are celebrating, all your grandchildren and children are celebrating your birthday at 70 years itself shows what kind of a wonderful person you are. I don't think my birthday will be celebrated with this fashion. But anyway, I think Rahul, Rishabh, Prahlad, Arjun are taking notes, and Vaishnavi, Vishnu will also celebrate my birthday like this when I'm 70. We'll make it happen, Prasad. Okay, thank you. But anyway, it's really wonderful, a great anchor for the whole family. If I remember there were some major, issues in the family, and mommy was there all the time anchoring us, and without having a joint family these days is almost impossible. Husband and wife being together itself is a joint family today, but now we have such a wonderful all of us being together like this itself is fantastic. And I don't think anyone else other than my mom has been be able to can do these type of things.
And Amma, even though I don't talk to you much like Lali, like every morning or every evening, you are in my thoughts all the time. You know, I don't know how many times I've told Sarita about, and you know, my life is all about the 70s and 80s. You know, that is my most cherished days. So every time I listen to a song and YouTube video, I tell how I can relate to your, you know, our wonderful times that you used to take me around and show me those, you know, used to tell about Rangamama and all that. So it was I don't know. Like I said, I don't want to get into the borderline of being emotional, but I think it was it's. I love you. I love you. Thank you. Thank you, Prasad. Thank you. Thank you, Prasad. Now over to Ramama and Chennai. ನಿಮ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದೋಮ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಡ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದು ದೋಮ ಆಗೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹರ್ ದೋಮ, because she was like my second mother and still she is. So ad matra nange I think it is a blessing that I still enjoy. ನಂಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರು ದೋಮದ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಚಪಾತಿ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮದ ರೈಸ್, ದೋಮದ ಚಪಾತಿ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ರಾಮ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಂಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂಗೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪದ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್, ದೋಪದ ಮಂತ್ಲಿ RD ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೋಮ ಒಂದು ನಂಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಗವಾಗ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ದೋಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ವೇ? ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳೋದು. ಮುಂಚೆ ದೋಮ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅವಂತರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾತ್ರಿಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಅಷ್ಟೇ, ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೋಪ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೋಪ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ. ಸೇವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಟುಡೇ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ದೋಪ ಕೊಡೋ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟಿಎ ಆಗುವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಚೊಂಬು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹೌ ಶಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ದೋಪಗೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ದೋಪಗೆ ಶಾಕ್. ದೋಮ ಒಳಗಿಂದ ನೋಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ದೋಪಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ another thing that I can't forget is about all the rituals. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಮ ಅಮ್ಮತ ದೋಮ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50% ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೋಮ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು 15 days ಹೇಳಿದೆ. ನಾನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಲ ತರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕಿ ಆಂಟಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ.
ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಇದೆ ನೀವಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, Ramama. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂತಿದ್ದು ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನೋಡುವಾಗ Thank you, Happy birthday, Doma. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ Pray the Almighty blesses you with ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Happy birthday, Doma. We all pray the Almighty blesses you with good health and peace. Doma has been a key pillar of Padmanilaya. I have always felt very happy as God has blessed us with two sets of parents, my biological parents and then Dopa and Doma. Dopa and Doma have been no less than our own parents, and I can also proudly say that we are a close-knit family of 4 siblings. Though we are thousands of miles away, we are always connected emotionally and we can always reach out at any time. I have never been able to recall even one instance where they have differentiated us from their own children. The 3 most admirable qualities of Doma are: first is the calmness and composure. It is remarkable the way she maintains her calm and composure even during any stressful circumstances. Doma, please share us the secret formula. The second one is her ability to adjust with everybody. This helps her to maintain a very good relationship with others. At job, if you have to stay relevant, you need to continuously reskill and upskill. But what I have learned from Doma is, if one has to be successful in relationships, the key is adjust ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡಿ, and ಆದಷ್ಟು adjust ಮಾಡಿ. And the third admirable quality of Doma is the ability of her to have a control over her mind, be it in her daily rituals, fasting, daily food habits, and a balanced approach to ups and downs in life. Thank you, Doma and Dopa, for all that you have done. We are blessed to have you in our life and we seek your blessings. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪದ್ಮಿನಿ, ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? Now next we'll give it to Puni Dodda. ಭಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕ. ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. 2ನೇ ಮಗು ಆಗುವಾಗ ರಾಮನವ್ರು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಪದ್ಮಿನಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ 20 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಾಯ್ತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಅತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ದಿನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವರೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಷ್ಟೇ, ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಅವರೇ. ಮದ್ವೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರೇ ತಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಧಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ನಾವು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. Now you'd like
Narayana just to share a note about Malti Dodda. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ? Any language okay, Dodda? Akka, Anna, Baba, he's asking consent if it is okay to tell in Kannada. Yes. Perfect. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಜೀವನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎರಡು ಸ್ಪಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Before marriage, after marriage. In 1944, 1941 World War, we were in UK. There was no petrol available. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಮಮ್ಮ ಏನಂತಿದ್ದಿ? ಜೋರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. Rivers you have to cross in boat. Then you have to catch steam bus. Have you heard steam bus? ನೋಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? steam bus. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. One person will be rotating that charcoal fire. Water will boil. Bus will run. You have the condition at the time. You have to cross 4 buses from Udupi to Mangalore. You have to leave by 5 o'clock in the morning. You will reach Mangalore evening by 5 o'clock. So like that, myself, my dad, Amma, Appu, Pitta, Nam, 6 jana holded. At the time, it was 8 years old. Yes, 8 years old. Then we reached Mysore. So, ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ₹10 ಸಂಬಳ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. 1946ಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಉಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1946 ಫೆಬ್ರವರಿ 1946 ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದು ಚೆನ್ನೈ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು ಮೈಸೂರು. Within 6 months he expired. Typhoid. ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಪುದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ ನನಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 9-10 ಗಂಟೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆವಾಗಲೇ ಮನೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈಸೂರು ಮಾವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎದುರುಗಡೆ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಗೆ ಇದು ಮಾಡು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕಿಟಾನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ₹10 ₹5 ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗ 4 ಮಕ್ಕಳು, ನಾನೊಂದು 5ನೇ ಮಗ. ಗುರುರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಶಕುಂತಲಾ, ಇಂದ್ರ, ಹಾಗೆ ನಾನೊಂದು 5 ಹಾಗೆ ಆಗೋದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಟಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮಂದಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರೆ 2ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 7 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. 7 8 4 12, ನನ್ನ ಸೇರಿ 13 ಜನ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಅವರು ನಂಗೆ ಬೈದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನನಗಿಂತ 6 ತಿಂಗಳು ಚಿಕ್ಕವರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಪಡಿಕೆ ಯಾರು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವನು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ND ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗುರುರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಹಾಗೆ CA ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ CA 3 ಸಲ ಬರೆದೆ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅಳ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಡಿಟ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಡಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಗುರು ಸತ್ತೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ 20 ದಿವಸ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತೀರಾ, ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ತೊರೆಪಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಮು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ TV ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ವಾಸುದೇವನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಯಿತು. ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಶಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇವರು ಅವಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಕಳವಳಗಾರ ಅದೇ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಾಸುದೇವ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು. ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 1000 rupees. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ 2-3 ಕಡೆ ನೋಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಳ ಜಾಗ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. ಇಷ್ಟು 13 ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಯಿತು. ಫ್ಲರಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಬಂತ. ಅವಾಗ ಜಾಗ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಮಾಲ್ತಿ ಮಾವ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು. ಮಾವ ಅವರು ಒಂದು IOB ನಂದು ಆ ಒಂದು RD ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10 rupees, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 20 rupees. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ 10,000 rupees. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ 10,000 ನಾಟ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹರಿಭಟ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಂಗಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, 10-25. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ವೇಶ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಗುರು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 65,000 rupees ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿದೆ. 1,30,000 rupees ಬಂತು. ಅವನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡೋದಿತ್ತು 54 ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರಿ ಮಾಡು, ಸರಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುನಿಸಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ಕೊಡೋದು. ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. 19,500 ರೂಪಾಯಿ 19,500 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟದ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆಲ್ಲ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, 1,080 ರೂಪಾಯಿ. ನನಗೆ ಬೋನಸ್ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ 19 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ 20,000 ಕೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ಪವನ್ ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ 30 ಪವನ್ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವರು ವಾಸವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದೆ. ಆ ಮನೆ ಏನಂದ್ರೆ 225 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 82ರಿಂದ 84, 85 ರೂಪಾಯಿ. ಅವನಿಗೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ನೀವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು. 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗಲೂ ಸಾಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮದ್ವೇಷ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳ ರಾಮನ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಲಲಿನ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಭಾರತ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಮದುವೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 68ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವರು ಮಾರ್ಕೆ ಬಂದು ಹರಿತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ. ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾವ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗಂತಂದೆ. ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ದೋಮನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತ ಅನ್ಕೋಸಿ. ಸರಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಇದಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಸ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ 80 ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದು ನಾನು ನನಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ರಜೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಬೈತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ನನಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಏನು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಡಿನ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಇವಾಗ ಮದೇಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆ. ನಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ದಿವಸ ಕೂಡ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ನನ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮಿನಿಂದ ಟೈಮ್ 6 o'clock ಓಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬರೋ 9 ಗಂಟೆನ 10 ಗಂಟೆನ ಊಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಊಟ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜಿಂದ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇದೀನಿ ನಾವೊಂದೇ ಲೋನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವೇ ஹோட்டல் வைக்கிறவனுக்கு போண்டா வடை போட தெரியுங்க சார். எனக்கு போண்டா வடை போட தெரியாது, அந்த வேலை தெரியாது எனக்கு. இல்லை அவன் வரலனாக்கா ஐ ஹவ் டு டிபெண்ட் அதர்ஸ். அந்த வேலை எனக்கு செய்ய மாட்டேங்க. அவர் ஏன் பண்ணுறது அப்படியா, நீங்கள் சொன்னது கரெக்டாக ஆகிருக்கு. அந்த வேலை ஒன்றா எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்லை என் பையனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த வேலையை தெரியாமல் அந்த வேலையை செய்யக்கூடாது. யூஆர் ரெடி டு கிவ் எனி அமௌண்ட்டு. நீங்கள் பண்ணுற ஆனஸ்டி, நீங்கள் பண்ணுற கம்பெனியில் உங்களால் வர்றது நீங்கள் வரதெல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಐತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಅವಳು ನೆವರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ವಿತ್
restrictions only. ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸೇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ತಗೊಂಡು ಅದು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏಮಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಲಿ. Recently also I helped a man. I helped a man. Recently he died. I helped a man with me 10 days. I don't want to mention because he was just like my son. He was so obedient and he expired recently. So I helped a lot. I helped to whatever possible. I helped him. Myself and Ram helped him. So ಹಾಗೆ ಮನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳ, ಸೊ ದೇ ಸೊ ಈಸ್ ಮಾಲತಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನಾಟ್ ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮಾಲತಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್, ಸೊ ಅಜ್ಜಿಮಾಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್, her kind attention and with God blessings only. ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್, ಅದೇ ನನಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಒಂದೇ ಸಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಶ್. ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. I cannot forget Ramu and Aarti. At the same time, Lily and Sarita. So ನನಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಪದ್ಮಿನಿ ಅದೇ ಸಾರಿ ಸರ್, ಪದ್ಮಿನಿ. I am having 4 children. I cannot forget. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ ಕತೆ, ಇದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್ ಫ್ಯೂ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾನಲ್ವಾ. ನಾ ಹೇಳಪ್ಪ, ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಾಕು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಒಂದಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಮಾಲ್ತಿ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಲ್ತಿದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾಲ್ತೀಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದ್ದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದು ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ many people thought I am Lakshmana Upadhyaya son. Till recently they thought I am Lakshmana. ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಅದೆಲ್ಲ. Because I was in Krishna Mandira. You have done so much for as his son. You have done it. ಮಗ ತರ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. So we are coming to an end in this session. So Padmanilaya, from here, it's grown to such a big family, and we are sure that it will continue, and we'll all be bonded together, respect each other, enjoy each other's company, and may the God bless all of us with health, peace, and prosperity. To this, we will start with a bhajan. Doma, Anushri, and Tanvi. The rest of us can join the bhajan. After that, it will end with a thanks from Rahul. So over to Doma, Anushri, and Tanvi for a bhajan. Hello. I cannot forget Madhesh and Purnima's lessons. I cannot forget it because they were also one of our backbones in my life.
Anushri, you can come forward and join Doma. We would like all of you to repeat after Anushri. This is the last part of our event, so I would like each one of us to interact. It would be very nice if all of you could unmute and repeat after me. The highlighted parts are when you can see. I'll start. The Hari Hari. Govinda Hari Hari. Gopala Hari Hari. Gopala Hari Hari. Gopala Hari Hari. Govinda Hari Hari. Gopala Hari Hari. Radha Ramana Hari Hare Hare. Govinda Hari Hari. Gopala Hari Hari. Radha Ramana Hari Hari Hari. Hari bolo bai. Hari bolo bai. Radha Ramana Hari Hari Hari. Radha Ramana Hari Hari Hari. Hari Hari Gopala Hari Hari. Radha Ramana Hari Hari. Govinda Hari Hari. Gopala Hari Hari. Radha Ramana Hari Hari Hari. Hari bolo bai. Radha Ramana Hari Hari. Hari bolo bhai. Radha Ramana Hari Hari Hari. कहत कबीरा हरि गुण गाना नाचत गावत वैकुंठ जाना. कहत कबीरा हरि गुण गाना नाचत गावत वैकुंठ जाना. राधा रमण हरि हरि हरि. राधा रमण हरि हरि हरि. राधा रमणा राधा रमणा. 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 Thank you Anushri. And ಇಲ್ಲಿ highlight ಅಂತ ಜಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ. Now over to Rahul for the vote of thanks. Good evening. I'll be giving the vote of thanks. Firstly, I would like to wish Malti Doda a very happy birthday. I would also like to thank Aarti Mami, Ram Mama, Yogesh and Padmini for sparing time from the busy schedule and coordinating the event. I would also like to thank Rishabh, Anushri for being our host for the day and putting up a lovely performance. I would also like to thank Vishnu, Vaishnavi, Prahlad and Arjun for this splendid show. Today we had an opportunity to hear Malti Doda's thoughts, which will surely encourage us in the future. Your thoughts have enlightened us and shown us a new path. Last but not the least, I would also thank the audience for being supportive and encouraging. It was truly a memorable and enjoyable event. Thank you. Thank you, Rishabh. Thank you. ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರಸಾದ್, ಲಲಿ, ಪದ್ಮಿನಿ, ರಾಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಗೆ ಬಾಳೆಗಾರ ಗೋದಾನಕ್ಕೆ 70,000 ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 1 lakh ನೀಲಾವರಂಗೆ ಗೋದಾನ ಅದು ಸಹ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರು ಇರುವಾಗ್ಲೇ ಗೋದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ?
Okay. Thank you. Thank you to all. Yogesh. Thank you, Padmini. Hi, everybody. Thank you for organizing. Rajesh. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ಕದ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಯೋಗೇಶ್ ರಿಷಬ್ ಫುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಇಂದ ಎಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಭಾವ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ಬೇಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಅದೇ ನಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಪೂರ್ಣ್ಯ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ತಿ ಅಕ್ಕ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಂಕ್ಲು ವಿಶಸ್ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತ ಪಳ್ಳ. ಹಾಯ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ನು ఇంట్లో వచ్చి అయ్యో ఉండు అంటే ఏ కొంచెం నాకు ఉండు అంత దేవుడు దేవుడు అదే ಜೋಕ್ಲು ಮಂತ ಸೇರ್ತ ಅಂತೇರ್ಸುಲೆ ಅದೇ ಜೋಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಹೌದೇ ಬೋರ್ಡು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನೋ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತ ಅವೆಂದೆ నేను ಸೊಂತಕೊಳ್ಳೋಡು. ಅವೇ ಆವತ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಣ್ಣ ಇದೆಯಾ ಪಲಾರಂ ಅಂತ? ಪಲಾರಂ Wait, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲಾರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ.